یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے بھی اپنی پیٹیشن آلریڈی تیار کی ہوئی تھی ایز این انڈیویژول بھی along with پارٹی. ہوپفلی پھر وہ مرج ہو جائے گی ساری پیٹیشنز. وہ پیٹیشن ہم درج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. جہاں تک بھی ہو سکے ہم یہ لڑائی لڑیں گے. اور یہ صرف سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں ہے, اس میں لوگوں کو انوالو ہونا پڑے گا طریقے سے, پیسفلی, ڈیموکریٹکلی. ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. اب یہ ہمارے دین پہ بات آ چکی ہے, ہمارے مذہبی رائٹ جو ہے وہ ہم سے چھینے گئے, شروعات ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے ریلیجس رائٹ کے لیے اٹھنا پڑے گا. امید ہے کہ لوگ اس کی حساسیت کو سمجھیں گے اور اس لڑائی میں سیریس ہوں گے. اپنی حقوق ڈیموکریٹک جو ہے وہ فائٹ جو شروع ہوگی اس ریاست سے بھی اسی طرح جس طرح سے باقی ریاستوں سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں, اپنی اوپینین بنا رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں اس بل کے خلاف, وقف بل کے خلاف. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں وہ سوال لے سکتا ہوں. آغا صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں یہ جو پرانا اس طرح کا کیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں بے بنیاد ہے, کیوں اس طرح کی چیزیں باہر لائی جا رہی ہے؟ سرکار کے دوارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ 20 سال پہلے ایز پر دا چارج شیٹ, مجھے تو اس سے پہلے ایک نوٹس بھی نہیں آیا, ایک فون بھی نہیں آیا پولیس اسٹیشن سے. آج تک مجھے اس بارے میں کچھ نہ پتہ تھا نہ انڈیکیشن تھی. 20 سال تک اگر یہ کیس چلا آ رہا ہے تو ابھی تک تو اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہونی چاہیے تھی, لوگوں سے ہمیں نوٹس ملی ہونی چاہیے تھی, ہم سے سوال پوچھا گیا ہونا چاہیے تھا. 20 سال کے بعد ایز یو نو کہ یہ سارا ماحول جو ہے انٹیمیڈیشن کا, کہ لوگوں کو ڈرایا جائے, کچھ ایسی حرکتیں کی جائے کہ ان کو کیسز میں پھنسایا جائے, NIA کے ذریعے, ED کے ذریعے, اس طرح کے ACB کے ذریعے, اس طرح کے کیسز کے ذریعے ان کو خاموش کیا جائے. شاید میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں جو ارباب اقتدار کو, جو پاور میں ہے اس وقت, ان کو پسند نہیں آتی ہے, جو ان کو چبھتی ہے, اور جس سے شاید حقیقت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, حق کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں ان باتوں کو دبائے. تو اسی چیز کے لیے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسروں کو ایسے کیسز سے دبایا جا سکتا ہے, اس شخص کو بھی دبایا جا سکتا ہے, مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے. کانفرنس کے آپ قداور نیتا ہیں, یا کہا جا سکتا ہے کہ اسمبلی ودھان سبھا چناؤ جب ہوئے تھے تو لوگوں نے کچھ کہہ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آغا روح اللہ کو ووٹ دیے تھے. کیا نیشنل کانفرنس نے کل سے, جب سے یہ ACB والا معاملہ سامنے آیا, آپ سے کوئی وارتالاب کیا؟ کیونکہ ابھی تک پارٹی کا سٹینڈ آپ کو لے کر, آپ نیتا بھی ہیں نیشنل کانفرنس کے, سٹینڈ کلیئر نہیں ہے. ودھان سبھا چناؤ بڑگام سیٹ پہ ہونے والے ہیں, کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چہرہ ہے جو آپ کی پارٹی یا بڑگام؟ ہاں, بڑگام اسمبلی میں ریپرزینٹ کرتا تھا 18 سال تک کی. اس کے بعد حالات جو بنے جس کے نتیجے میں مجھے ایسے پارلیمنٹ جانا پڑا, اور میں ایز آئی سیڈ کہ میں اس اسمبلی میں, ڈی گریڈڈ اسمبلی میں خود انٹرسٹڈ نہیں تھا, میں اس کو لیجٹیمائز نہیں کرانا چاہتا تھا. میرا یہ فیصلہ ہی تھا کہ میں اس اسمبلی میں شامل نہیں ہوں گا. اور جو بھی پھر حالات بنے, مجھے کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ چلے جائیں. میں پارلیمنٹ گیا. اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے, یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ یہاں سے الیکشن لڑے گا, اور لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا اس فیصلے کو, ووٹ دیے. جہاں جیسے آپ نے کہا کہ دوسری جگہوں پہ بھی میری گزارش کا احترام رکھا گیا, اسی طرح سے لوگوں نے یہاں پہ میری بات کا, میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے احترام رکھا میری گزارش کا. تو بہت ہی اچھے مارجن سے, بہت ہی زیادہ ووٹ سے انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی. تب لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر سے ہے یا لوکل ہے یا جو بھی ہے, ہر کسی کا حق ہے کہ کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, اور لوگوں نے بھی ویلکم کیا. اور اس کے بعد یہ سیٹ خالی کی گئی. اب لوگ, جہاں تک میری انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ, لوگ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تب وہ فیصلہ کیا گیا, ہم نے اس کا بھی استقبال کیا. اب ہمارا بھی شوق ہے کہ اب اگر انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی تو بڑگام سے کوئی بڑگام کا ہی شخص جو ہے ریپرزینٹ کرے. اور میں ان کی اس ڈیمانڈ کو صحیح سمجھتا ہوں, ان کی اس ایسپریشن کو صحیح سمجھتا ہوں. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا, بڑگام کے لوگوں کو حق ہے کہ ان کا کوئی شخص ان کی کانسٹیٹوئنسی اس علاقے سے, اس بڑگام سے ہی کوئی بڑگام کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرے. اگر صاحب جس طرح سے حالات بن رہے ہیں ابھی, کیا آپ کو لگتا ہے آنے والا جو چناؤ ہوگا, جس طرح سے ابھی لوگوں میں نیشنل کانفرنس کے تئیں ناراضگی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے اسمبلی انتخابات جو یہاں پر بائی الیکشن ہونے والے ہیں ان میں نیشنل کانفرنس کو نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں الیکشنز کی بات نہیں کروں گا. نیشنل کانفرنس کو ہم سبھی کو اوور آل, الیکشنز کی بات نہیں ہے, وی شوڈ ناٹ بی الیکشن سینٹرک کہ الیکشن کے حوالے سے دیکھے کس سے فائدہ ہو کس سے نقصان ہو. ہماری کمٹمنٹ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے تئیں, ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. الیکشنز ہو یا نہ ہو, ہمیں ان کمٹمنٹس پہ پورا اترنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے جو سینٹیمنٹل ویلیو ہے پچھلے ووٹ کا جو لوگوں نے دیا,
उस सेंटिमेंट की कदर की जाए, उस सेंटिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की जाए, उस मैंडेट का उसी तरह से रिप्रेजेंट किया, उस मैंडेट को वही लैंग्वेज दी जाए जो लोगों ने चाहा पिछले इलेक्शन में, जिस वोट के ज़रिए एक्सप्रेस किया वही एक्सप्रेशन हो। तो ओवरऑल जो है इलेक्शंस हो या ना हो, हम सभी को चाहिए कि लोगों के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, जो ट्रस्ट दिखाया पिछले इलेक्शन में, उस ट्रस्ट का जो है एहतराम करे और उसी तरह से काम करे जैसे लोग चाहते हैं। आगा साहब, दो डेवलपमेंट्स हुई। एक तो असेंबली के अंदर जो स्पीकर ने वक्फ बिल पर जो है डिस्कशन अलाउ नहीं किया, और उसके बाद आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर ऑफ फ्लोर लीडर है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मियां अल्ताफ, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, ना इंट्रोडक्शन के वक्त या ना पैसेज के वक्त। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस वक्त जो रिलेशंस है, जैसे आपने अभी कहा कि इस तरह का जो कल चार्जशीट फाइल हुई उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपसे बात नहीं की, तो इसको आप कैसे देखते हैं कुल मिलाकर? देखिए, फ्लोर पे वो फ्लोर लीडर है, उन्होंने उस दिन फैसला लिया कि वो अपना नाम देंगे और वो खुद बात करेंगे, उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद स्पीकर टाइम दे सकता था, 2 ही मिनट क्यों ना देता, दे सकता था, नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगा स्पीकर ने टाइम नहीं दिया। हाँ, उसकी वजह ये बनी कि फ्लोर लीडर ने डिसीजन लिया कि वो खुद जो उस पर बात करे। रेजोल्यूशन के हवाले से मैंने कुछ दोस्तों से जम्मू में भी बात की कि रेजोल्यूशन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। इस पर डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, इस पर वोटिंग क्यों नहीं हुई। सब जुडिस अगर होता भी फिर भी रेजोल्यूशन लाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रेजोल्यूशन ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है असेंबली की, उसके ज़रिए आप सिर्फ ओपिनियन बताते हैं। रेजोल्यूशन के ज़रिए, रेजोल्यूशन के ज़रिए आप लॉ मेकिंग नहीं करते, आप कानून नहीं बनाते। तो एक सिंबॉलिक ओपिनियन वो एक्सप्रेशन होता है, जो कहीं से भी मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स पे भी बैठ के लोग अभी भी देते हैं। अगर सब जुडिस मसला होता है या नहीं होता है, देते हैं, सड़क पे भी लोग ओपिनियन देते हैं। तो इस रियासत के लोगों की ओपिनियन क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो असेंबली उस रियासत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो असेंबली उस ओपिनियन को इंस्टीट्यूशनली ज़ाहिर करे। जबकि मुल्क के साथ हर जगह से मुस्लिम्स भी और दूसरे सेक्युलर लोग जो है, जो आइन में यकीन रखते हैं, गैर मुस्लिम भी इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा अहम था या उससे भी ज़्यादा अहम था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन के ज़रिए उसको एक्सप्रेस करे। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस रेजोल्यूशन को वहाँ पे एडमिट क्यों नहीं किया गया और उस पर वोटिंग क्यों नहीं हुई, डिस्कशन क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने, चाहे वक्त तरमीमी बिल को लेकर सामने हो या फिर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों को लेकर, तो मौजूदा सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए अपने हक के लिए, जिस तरीके से ड्यूअल पावर सरकार भी चल रही है? अब मेरी नज़र में इंतज़ार बहुत हो गया कि हमें लगता था कि हम 2 महीने तक इंतज़ार करेंगे और स्टेट उड़ाए। फिर लगा इन्हें कि मैं कहूँगा कि हमें बजट सेशन तक इंतज़ार करेंगे, शायद बजट सेशन में बिल आ रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और उसी में शायद स्टेट को रेस्टोर करेंगे। तो मैंने बारहा यही कहा था कि इंडिकेट किया था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आप बजाय इसके कि उन पे भरोसा करें, उनकी बातों पे भरोसा करें, बेहतर ये होगा कि हमें लोगों ने जो काम दिया है हम वही काम करें। उनके इंतज़ार में बैठ के आप लोगों से दूर हो रहे हैं। तो मेरी यही बात है कि वी शुड हैव ऑल वेंट, हमें जाना चाहिए था इस गवर्नमेंट को, हम सबको इनके साथ मिलके जाना चाहिए था। हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बैठेगी आपके केस पे 2 साल तक, फिर वो उस पर हियरिंग नहीं करेगी, फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट जाने में, मगर आप साथ साथ पॉलिटिकली भी मोबिलाइज कर सकते थे, यहाँ पे भी लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे पीसफुली। और हमारे 50 MLAs कम से कम ऐसे हैं जो इस कॉज में आपके साथ है, उनको लेके आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर भी बैठ सकते हैं, आप होम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास बाहर भी बैठ सकते हैं, हम दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर भी बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट मेंबर्स उठा के, आप सोशल एक्टिविस्ट उठा के, लॉयर्स उठा के, आप एक अपनी बात को रियासत से बाहर लेके आप एक मूवमेंट चला तो सकते हैं। रिजेंटमेंट इज़ द वर्ड, रिजेंटमेंट इज़ द वर्ड, रेजिस्टेंस इज़ द वर्ड। हमें वो रेजिस्टेंस चलानी है इस हुकूमत को, जिस रेजिस्टेंस के लिए हमें वोट दिया गया है, और वो मिसिंग है। इसीलिए कि कहा जाता है कि 2 महीने में आने वाला है, 3 महीने में आने वाला है। आने वाला तो है नहीं, मगर हम लोगों के सेंटिमेंट से दूर हो रहे हैं। शुक्रिया।